Hello students, today I am going to explain you the operation of matrix. I think all of you have seen last video lecture and you have learned matrix definitions and types of matrix. Now all of you are clear that matrix and determinant are different. Let me explain, recall it. That means in matrix is different arrangement of rows and columns. Matrix order is uh, denoted as m cross n. M is rows and n is for columns. If any matrix have two rows and two columns, then matrix order will be 2 by 2. M cross m, m by n. M cross n is also known as order of matrix. Okay, if two rows and three columns, the order will be 2 by 3. Three rows and two columns, then order will be 3 by 2. First always rows and second will be column. Okay, on the basis of that, there are three operations: addition, subtractions and multiplications, and one is scalar. Okay, so let's start with the addition. First of all, addition. What is the condition? પહેલા તો condition જોવી પડશે. What are the conditions for addition and subtractions? Both conditions are same. So first is two matrices are required as per the arithmetic operations. If we have two values, then and then we can add two values, two digits, then and then we can add that values. Okay, કોઈ પણ એરિથમેટિક ઓપરેશન માટે પણ તમારે બે વેલ્યુ હોય તો જ તમે એડિશન કરી શકો, એક વેલ્યુમાં કંઈ ન થાય. તો અહીંયા પણ તમારી પાસે બે મેટ્રિક્સ હોવા જોઈએ. બીજું, ઓર્ડર ઓફ મેટ્રિક્સ શુડ બી ઇક્વલ. ઓર્ડર ઓફ મેટ્રિક્સ આપણે હમણાં જ મેં વાત કરી કે મેટ્રિક્સ ઓર્ડર વિલ બી ડિફાઇન્ડ એઝ 2 by 2. એક મિનિટ. Order is defined as m cross n. M cross n, m is rows and m is columns. n is column, આ રો છે, આ કોલમ છે. તો મેટ્રિક્સનો ઓર્ડર 2 by 2 છે. તો એ મેટ્રિક્સનો ઓર્ડર 2 by 2 હોય તો બી મેટ્રિક્સ પણ 2 by 2 જ હોવો જોઈએ. જો એ મેટ્રિક્સ છે એ 2 by 3 હોય તો બી મેટ્રિક્સ પણ 2 by 3 હોવો જોઈએ. એ મેટ્રિક્સ 3 by 3 હોય તો બી મેટ્રિક્સ પણ 3 by 3 હોવો જોઈએ. Okay, now all of you are clear with that order. Okay, now corresponding elements are added. હવે એના corresponding element છે આપણે એડ કરવાના છે. corresponding element કોને કહેવાય એ વસ્તુ હું તમને અહીંયા બતાવું. સપોઝ કે મારી પાસે a is equal અહીંયા a11, a12, a121 and a22, 2 by 2 મેટ્રિક્સ જ લીધું છે, રાઈટ. એન્ડ બી ઇઝ ઇક્વલ, આપણે કોરેસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટનું આગળના લેક્ચરમાં પણ વાત થઈ છે, b11, b12, b21 એન્ડ b22. ઓકે, નાઉ કોરેસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ ઇઝ a11 એન્ડ ab11. ધીસ ટુ આર કોરેસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ. એટલે આ બંનેનું એડિશન થાય. a11 અને b11નું એડિશન થાય. a12 અને b12નું એડિશન થાય. a21 એન્ડ b21નું એડિશન થાય. a23 અને a22 અને b22નું એડિશન થાય. તો આ જે છે એ કોરેસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ છે. આને કોરેસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ કહેવાય. ઓકે, સો આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ આર ક્લિયર વિથ ધીસ વન. ઓકે, નાઉ લેટ્સ take example for addition. Let's a is equal 5, 6, 8, 2 and b is equal 1, 2, 3, 5. Okay, now a plus b કરવાનું છે મારે. a plus b that is equal to corresponding element નું addition 5 and 1, 5 plus 1, પછી આ જે થશે એ 6 plus 2, 8 plus 3 and 2 plus 5. Okay, that is equal to આન્સર જે થશે એ 5 plus 1 6, 8 plus 3 11, 6 plus 2 8 and 5 plus 2 7. આ મારો આન્સર થશે. ઓકે, ઓર્ડર ઓફ મેટ્રિક્સ પણ સરખો જ થશે. એ પ્લસ બીમાં પણ 2 by 2 જ આવશે. એ માઇનસ બીમાં એમાં પણ 2 by 2 અને બીમાં પણ 2 by 2.
Okay, I think all of you are clear with this one, addition. Okay, corresponding element no, very simple. Okay, now next take example 4, સબટ્રેક્શન. ઓકે, સબટ્રેક્શન માટે સેમ વસ્તુ છે, એડિશન લીધું છે તો ત્યાં સબટ્રેક્શન કરવાનું. લેટ્સ ટેક a ઇઝ ઇક્વલ 2 -1 1 and 5, b is equal 3 2 -3 and 0. ઓકે, મારે a માઇનસ b ફાઇન્ડ કરવું છે. that is equal to corresponding element, આ બંને વચ્ચે માઇનસની સાઇન, 2 and -3, આ અને આ, -1 -2, આ અને આ, 1 -3 and 5 -0. તો દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આન્સર શું આવશે? 2 -3 એટલે -1, -1 -2 એટલે -3, 1 માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે એટલે 3 થશે એટલે 4 થશે, એન્ડ 5 -0 એટલે 5. આ મારો આન્સર. ઓકે, એટલે તમને સબટ્રેક્શન પણ ઇઝીલી હવે સમજાઈ જશે. સેમ વસ્તુ જે છે એ આપણે 3/3માં પણ કરી શકીએ. એક 3/3 બતાવી દઉં અહીંયા. a ઇઝ ઇક્વલ 1 2 3 2 4 6 1 1 2, and b is equal 1 -1 0 2 4 6, આ 0 છે, and 1 1 1. ઓકે, તો a માઇનસ બી કે a પ્લસ બી જે બી લ્યો એ થઈ શકશે. a માઇનસ બી લઈએ તો 1 -1, કોરેસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ 2 -1 2 -1, 3 -0 3 -0, 2 -2, આને અને આને, 4 -4 4 -4, and 6 -6. અહીંયા 1 -1 1 -1 and 2 -1 2 -1. ઓકે, ઇઝ ઇક્વલ કરો. આન્સર જે આવશે એમાં અહીંયા થશે 0, આ 0, આ 0, 2 -1 એટલે પ્લસ થઈ જશે, અહીંયા થશે 3, આ 0 અને આ 0, અહીંયા 3, આ 6 -6 0 અને 1. ઓકે, તો આ મારો ફાઇનલ આન્સર થશે. આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ આર ક્લિયર વિથ સબટ્રેક્શન. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ સ્કેલર મેટ્રિક્સ. સ્કેલર મેટ્રિક્સ, એની વેલ્યુ કેન બી મલ્ટીપ્લાય ટુ ઓલ એલિમેન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ, અને કોઈ પણ વેલ્યુ કોમન કાઢી શકો. તમે મેટ્રિક્સમાં કોઈ એક મેટ્રિક્સ લ્યો એ, એમાં કોઈ પણ ઓર્ડર હોય મેટ્રિક્સનો, પણ એને તમે મલ્ટીપ્લાય કરો છો. સપોઝ કે મારી પાસે એ છે, એમાં 5 6 7 8 આ રીતે એ આપેલું છે. મારે 2a ફાઇન્ડ કરવું છે. તો 2a ફાઇન્ડ કરવું છે તો શું થશે? તો કે 2 અને મલ્ટિપ્લિકેશનમાં 5 6 7 8. ઓકે, હવે આ 2 છે એ બધાના એલિમેન્ટને મલ્ટીપ્લાય થશે. તો એ 2 અંદર જશે તો 5 × 2 7 × 2 6 × 2 અને 8 × 2. ઓકે, તો આ રીતે મલ્ટિપ્લિકેશન થશે અને આન્સર અહીંયા 10, આ 14, 6 2s are 12 and 8 2s are 16. આ રીતે આન્સર આવશે. તો તમે જો કોઈ પણ મલ્ટીપ્લાય કરો છો તો બધા એલિમેન્ટને મલ્ટીપ્લાય થવું જોઈએ. સેમ વસ્તુ જે છે એ સ્કેલર, સોરી ફોર ધ ઇન્ટરપ્શન, સ્કેલર મેટ્રિક્સ જે છે એ એની સાથે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં, સપોઝ કે મારી પાસે એ છે તો હું એ સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કરું છું. તો એ ઇઝ ઇક્વલ 5 6 7 8 આપણે લેતા હતા, રાઈટ. તો 2a ઇઝ ઇક્વલ 5 × 2 6 × 2 7 × 2 and 8 × 2. રાઈટ, આ રીતે મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. જો હું 3a કરું તો અંદર બધાને 3 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, 4 કરું તો બધાને 4 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું. ઓકે, લાઈક દેટ યુ કેન મેક ધ સ્કેલર મેટ્રિક્સ. સેમ એ જ વસ્તુ જે છે એ, સપોઝ કે મારી પાસે એ છે
અને અહીંયા હું 25 30 અહીંયા છે 15 અને અહીંયા છે 40. ઓકે, આ બધા મેટ્રિક્સ બધા ચારે ચાર જે એલિમેન્ટ છે એમાંથી બધામાંથી 5 કોમન નીકળે છે, રાઈટ. તો હું કોમન બધામાંથી 5 નીકળે છે તો હું 5 કોમન કાઢું અને મેટ્રિક્સ લખી શકું અહીંયા 5, અહીંયા 3, અહીંયા 6 અને અહીંયા 8. ઓકે, આ રીતે જો કોમન નીકળતું હોય તો બધા એલિમેન્ટમાંથી ચારે ચાર એલિમેન્ટમાંથી 5 નીકળતું હોય તો જ હું કોમન ફેક્ટર કાઢી શકું, જે આપણે ડિટર્મિનન્ટમાં કોઈ એક રો કે કોઈ એક કોલમમાંથી કોમન કાઢી શકતા હતા, જે મેટ્રિક્સમાં પોસિબલ નથી. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો કે કોમન ફેક્ટર છે એ બધા એલિમેન્ટમાંથી નીકળે તો જ મેટ્રિક્સમાં એ કોમન નીકળે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ સ્કેલર મેટ્રિક્સ. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ વન, that is example for scalar matrix. ઓકે, તો એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. એમાં છે a is equal -5 2 0 and 1. તો આમાં 2 મલ્ટીપ્લાય કરું 2 3a ફાઇન્ડ કરીએ. 3a is equal -5 into 3 2 into 3 0 into 3 1 into 3. That is equal to -3 -15 0 6 and 3. આ મારો ફાઇનલ આન્સર. ઓકે, તો આ રીતે મને કોઈ પણ સ્કેલર છે એ મળી શકે અને સ્કેલર મેટ્રિક્સ તમે ફાઇન્ડ કરી શકો. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, દેટ ઇઝ મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન. પહેલાં તો મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં કન્ડિશન જોવાની છે. તો ક્યારે કન્ડિશન છે? તો પહેલી કન્ડિશન કે બે મેટ્રિક્સ તો હોવા જ જોઈએ, એ અને બી, તો જ મલ્ટિપ્લિકેશન થશે. ઓકે, મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ પોસિબલ ઇફ number of column of A is the same as the number of rows of B. કારણ કે મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન છે એ રો અને કોલમ સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. જ્યારે પહેલાં બેમાં શું હતું કે કોરેસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન થતું હતું, કોરેસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટ સાથે એડિશન અને સબટ્રેક્શન થતું હતું. જ્યારે મલ્ટિપ્લિકેશન જે છે એ ફર્સ્ટ રો અને કોલમ અને રોનું સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. ઓકે, એના માટે એક એક્ઝામ્પલ, ઇફ મેટ્રિક્સ ઓર્ડર m ક્રોસ n છે અને બીજા મેટ્રિક્સનો ઓર્ડર જે છે એ p ક્રોસ q છે, તો પ્રોડક્ટ ઓફ a એન્ડ b ઇઝ પોસિબલ ઇફ n ઇઝ ઇક્વલ p એન્ડ રિઝલ્ટિંગ મેટ્રિક્સ વિલ બી ઓર્ડર ઓફ m ક્રોસ q. ઓકે, સપોઝ કે મારી પાસે a મેટ્રિક્સ જે છે એ 2/3 છે અને બી મેટ્રિક્સ જે છે એ 3/2 છે. તો આ જે છે એ m છે અને આ n છે, આ p છે અને આ q છે, એટલે n ઇઝ ઇક્વલ p. દેટ મીન્સ કે આ બંને સરખા હોવા જોઈએ જો મારે એ બી ફાઇન્ડ કરવું છે તો. ઓકે, એ બી ફાઇન્ડ કરવું છે તો આનો પહેલા મેટ્રિક્સની કોલમ અને બીજા મેટ્રિક્સની રો એ ઇક્વલ હોય તો જ એ મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન પોસિબલ છે. અને મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન થઈ ગયા પછી જે મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશનનો આન્સર આવશે એ આ આવશે 2/2. 2/2માં આન્સર આવશે. ઓકે, સેમ જો મારે બી ક્રોસ એ કરવું છે, બી ક્રોસ એ માટે બી એ કરવું છે તો બી પહેલાં અને એ પછી. તો બી જે છે એ મારી પાસે 3/2 છે અને એ છે એ મારી પાસે 2/3 છે. તો પહેલાં મેટ્રિક્સની કોલમ અને બીજા મેટ્રિક્સની રો, એટલે આ બંને છે ઇક્વલ છે તો મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન પોસિબલ છે. જો આ બંને ઇક્વલ ના હોય તો મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન પોસિબલ નથી. અને આ બે મલ્ટિપ્લિકેશન કરો પછી જે બીએનો આન્સર આવશે એ 3/3 આવશે. બીએનો આન્સર છે એ 3/3માં આવશે. Okay, so that is a matrix multiplication. Let's take one more example. If A is equal, A B મારે કરવું છે અને A મેટ્રિક્સ છે એ 2/2 છે અને B મેટ્રિક્સ છે એ 3/2 છે, રાઈટ. તો એ બી મલ્ટિપ્લિકેશન કરવું છે તો એ મેટ્રિક્સ પહેલાં એટલે એની મારે કોલમ લેવાની અને બી મેટ્રિક્સ પછી એટલે બીની મારે રો લેવાની. આ બંને ઇક્વલ નથી. દેટ મીન્સ કે મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન પોસિબલ નથી.
ઓકે, પણ બી એ ફાઇન્ડ કરી શકાશે. બી એ કરવા માટે બી મેટ્રિક્સ પહેલાં એટલે બી મેટ્રિક્સનો 3/2 અને એ મેટ્રિક્સ છે એ 2/2 છે. તો પહેલા મેટ્રિક્સની કોલમ અને બીજા મેટ્રિક્સની રો બે ઇક્વલ છે, તો મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન પોસિબલ છે. ઓકે, એટલે આ જ વસ્તુ જુઓ કે એ બી નથી થતું મલ્ટિપ્લિકેશન, પણ બીએ મલ્ટિપ્લિકેશન થાય છે. અને બીએ જે મલ્ટિપ્લિકેશન થશે એનો આન્સર જે આવશે એ 3/2 ઓર્ડરમાં આન્સર આવશે. ઓકે, આ 3 અને 2 3/2 ઓર્ડરમાં આન્સર આવશે. ઓકે, નાઉ આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ આર ક્લિયર વિથ હાઉ મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ પોસિબલ. ઓકે, નાઉ લેટ્સ ટેક એક્ઝામ્પલ. એક્ઝામ્પલ માટે મેં ડાયરેક્ટ ઇમેજ લીધી છે કે તમને એક્સપ્લેન પ્રોપરલી થઈ શકે. મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન બંને છે એ 2/2 છે. સોરી, બંને મેટ્રિક્સ જે છે એ 2/2 મેટ્રિક્સ છે, રાઈટ. તો અહીંયા A11 એટલે આ મેટ્રિક્સ જે છે એ મેટ્રિક્સ એ છે અને આ મેટ્રિક્સ બી છે. તો આ મેટ્રિક્સની આ રો છે, આ રો છે અને આ મેટ્રિક્સની આ કોલમ છે. ઓકે, હવે આપણે પહેલાં જ જોયું કે રો અને કોલમનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું છે. ઓકે, તો કઈ રીતે મલ્ટિપ્લિકેશન થશે? તો કે પહેલી રો અને પહેલી કોલમ, આ રીતે મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું. ઓકે, તો એ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં પહેલી રોમાં પહેલો એલિમેન્ટનું મલ્ટિપ્લિકેશન. ઓકે, એટલે A1 B1, આ A1 ઇન્ટુ B1 અને વચ્ચે પ્લસની સાઇન. A1 જે છે એ A1 અને B1નું મલ્ટિપ્લિકેશન. તો એ મલ્ટિપ્લિકેશન કઈ રીતે કરવાનું? તો કે A1માં શું લેવાનું? 1 અને B1માં ઇન્ટુ 3. ઓકે, આ પહેલું, વચ્ચે પ્લસની સાઇન અને બીજો A1નો રો બીજી છે એમાં બીજો એલિમેન્ટ છે તો કે 7 અને 5. 7 અને 5 આ જે થયું એ મારું આ પહેલો આન્સર અહીંયાનો થયો. હવે અહીંયાનો આન્સર શું થશે? તો કે અહીંયા જે છે એ A2 છે અને A2 અને B1 એટલે બીજી રો અને પહેલી કોલમ. ઓકે, તો 2 ઇન્ટુ 3 પ્લસ 2 ઇન્ટુ 3 પ્લસ 4 ઇન્ટુ 5. ઓકે, આ બેનું એડિશન કરો, આન્સર આવશે એ અહીંયા મૂકવાનો છે. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ વન, આ જે મૂકાશે એમાં A1 અને 3, A1 અને 3, A1 અને A2 આ લેવું પહેલી રો અને બીજી કોલમ. એમાં એના માટે તમે જે મૂકશો એ શું થશે? તો કે પહેલી રોમાં A1માં 1 ઇન્ટુ બીજી રોમાં 3 પ્લસ 7 ઇન્ટુ 2, 7 ઇન્ટુ 2 અને એનો જે આન્સર એડિશન સબટ્રેક્શન કરશો એ આન્સર અહીંયા મૂકશો. ઓકે, હવે અહીંયા થશે A2 ઇન્ટુ B2, A2 ઇન્ટુ B2, A2 એટલે 2 ઇન્ટુ B2 એટલે 3 પ્લસ 4 ઇન્ટુ 2, 4 ઇન્ટુ 2. એનું મલ્ટિપ્લિકેશનનો જે આન્સર આવશે એ મારે અહીંયા મૂકવાનો છે. ઓકે, તો આ વસ્તુ જે છે એ રિપીટેડલી 2-3 વખત આ વસ્તુ સાંભળશો એટલે તમને ખબર પડી જશે કે મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન જે છે એ પહેલાંની રો અને બીજાની કોલમથી મલ્ટિપ્લિકેશન થાય. ઓકે, અને કોરેસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટનું મલ્ટિપ્લિકેશન અને વચ્ચે પ્લસની સાઇન. ઓકે, એટલે એ આખી રોમાં 3 એલિમેન્ટ હોય તો 3 કોરેસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટનું, આમાં 2 એલિમેન્ટ છે એટલે 2 એલિમેન્ટ 2 વાર મલ્ટિપ્લિકેશન થયું અને વચ્ચે પ્લસની સાઇન. રાઈટ, અહીંયા 1 અને 3, 7 અને 5, પછી 1 3 7 5 એટલે પહેલી રો અને બીજી કોલમ, પહેલી રો અને બીજી કોલમ. ઓકે, એટલે એ જ વસ્તુ જે છે સાથે એમાં આ જ વસ્તુ જે છે એવી રીતે કરવાનું અહીંયા કે અહીંયા AB મલ્ટિપ્લિકેશન થયું તો કે AB 1 1, AB 1 2, AB 2 1 અને AB 2 2. AB 1 1 એટલે ફર્સ્ટ એની પહેલી રો અને બીજા બીની પહેલી કોલમ, એટલે પહેલી રો અને પહેલી કોલમ આ બેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું. કઈ રીતે? તો કે પહેલી રોમાં જે 1 ઇન્ટુ 3 આ રીતે પણ તમે યાદ રાખી શકો અને પ્લસ 7 ઇન્ટુ 5. ઓકે, દેન AB 1 2 તો પહેલી રો અને બીજી કોલમ, તો 1 ઇન્ટુ 3 પહેલી રો બીજી કોલમ અને 7 ઇન્ટુ 2 પ્લસ 7 ઇન્ટુ 2. ઓકે, દેન
AB21 તો બીજી રો અને પહેલી કોલમ, તો બીજી રો માટે 2 ઇન્ટુ 3 પ્લસ 4 ઇન્ટુ 5, અને બીજી રો બીજી કોલમ માટે 2 ઇન્ટુ 3 પ્લસ 4 ઇન્ટુ 2, 4 ઇન્ટુ 2. મલ્ટિપ્લિકેશન કરો ને ફાઇનલ આન્સર છે એ તમારે એમાં મૂકી દેવાનું છે. તમારી બુકમાં ટ્રાય કરજો એટલે તમને સમજાઈ જશે. ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ એક્ઝામ્પલ મેં લીધું છે એક આખું કેલ્ક્યુલેટ કરેલું. ઓકે, સો દેટ ઇઝ આ એ છે, પેલું જે છે આ એ છે, આ બી છે. ઓકે, એ બી મલ્ટિપ્લિકેશન કરેલું છે, તો હંમેશા બે 2x2 મેટ્રિક્સ છે એટલે પહેલાંની રો અને બીજાની કોલમ, આની રો અને આની કોલમ બે સરખી છે, 2 2 છે, એટલે એ વસ્તુ પોસિબલ છે. અને મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન બે 2x2 છે, આ 2x2 છે, આ પણ 2x2 છે, આની રો અને આની કોલમ સરખી છે, એટલે મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન પોસિબલ છે. અને મલ્ટિપ્લિકેશનનો જે આન્સર આવશે એ 2x2માં આવશે, જે અહીંયા 2x2 છે. ઓકે, હવે મલ્ટિપ્લિકેશન જોઈએ, સ્ટાર્ટ કરીએ. તો પહેલી રો અને પહેલી કોલમ, પહેલી રો -2 ઇન્ટુ 6 -2 ઇન્ટુ 6 પ્લસની સાઇન, આમાં વચ્ચે આપણે બ્રેકેટ કરતા જઈશું, અને 1 ઇન્ટુ -7, 1 ઇન્ટુ -7. ઓકે, પછી પહેલી રો અને આ જે છે આને હું એ કયો અને બી કયો, તો આ છે એ AB11, આ છે એ AB12, આ જે છે એ AB21 અને આ છે AB22. AB11 પહેલી રો પહેલી કોલમ, AB12 પહેલી રો બીજી કોલમ, AB21 બીજી રો પહેલી કોલમ, AB22 બીજી રો બીજી કોલમ. ઓકે, હવે પહેલાંનું થઈ ગયું. હવે AB12 લઈએ, તો કે પહેલી રો અને બીજી કોલમ, -2 ઇન્ટુ 5, -2 ઇન્ટુ 5 અને 1 ઇન્ટુ 1, 1 ઇન્ટુ 1, વચ્ચે પ્લસની સાઇન. ઓકે, દેન 0 ઇન્ટુ 6, 0 ઇન્ટુ 6 બીજી રો અને પહેલી કોલમ, બીજી રો અને પહેલી કોલમ, 0 ઇન્ટુ 6 પ્લસ 4 ઇન્ટુ -7. ઓકે, દેન બીજી રો બીજી કોલમ, બીજી રો બીજી કોલમ, 0 ઇન્ટુ 5, 0 ઇન્ટુ 5 એન્ડ 4 ઇન્ટુ 1, 4 ઇન્ટુ 1. ઓકે, એડિશન સબટ્રેક્શન કરો, 6 2 ઝા 12, -7 થશે, 12 -7. ઓકે, તો એ 12 -7 એ આન્સર જે છે એ તમને ત્યાં મળી રહેશે. આમાં -2 છે, અહીંયા -2 એન્ડ -2 ઇન્ટુ 6 એટલે -12, -7 -19. ઓકે, દેન -2 ઇન્ટુ 5 એટલે -10 પ્લસ 1 એટલે -9, આ 0 થશે. 4 ઇન્ટુ -7 એટલે -28, આ 0 થશે. 4 ઇન્ટુ 1 એટલે 4. આ મારો ફાઇનલ આન્સર. ઓકે, સો દેટ ઇઝ. નાઉ લેટ્સ ટેક વન મોર એક્ઝામ્પલ, જેમાં મલ્ટિપ્લિકેશનમાં વેલ્યુઝ છે ઓર્ડર છે એ જુદા જુદા છે. તો પહેલો મેટ્રિક્સ જે છે એનો ઓર્ડર થશે, 2 રો છે અને 3 કોલમ છે, એટલે આનો ઓર્ડર જે થશે એ 2/3, 2 રોઝ અને 3 કોલમ. અને બીજો મેટ્રિક્સ છે એમાં 3 રોઝ અને 2 કોલમ છે, એટલે 3 રોઝ અને 2 કોલમ્સ છે. તો પહેલાંની રો કોલમ અને બીજાની રો બંને ઇક્વલ છે, એટલે મેટ્રિક્સ મલ્ટિપ્લિકેશન પોસિબલ છે, અને મલ્ટિપ્લિકેશન થતાં જે આન્સર આવે છે એ 2/2 છે. ઓકે, હવે મલ્ટિપ્લિકેશન સ્ટાર્ટ કરશું. તો કે પહેલી રો અને પહેલી કોલમ, એટલે કે આ થશે AB11, પછી પહેલી રો બીજી કોલમ, આ થશે AB12, પછી AB21 અને AB22. ઓકે, હવે કોરેસ્પોન્ડિંગ એલિમેન્ટનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું છે. પહેલી રો પહેલી કોલમ 1 ઇન્ટુ 10, 1 ઇન્ટુ 10, 2 ઇન્ટુ 20 અને 3 ઇન્ટુ 30, વચ્ચે બધામાં પ્લસની સાઇન. ઓકે, AB12 પહેલી રો બીજી કોલમ, 1 ઇન્ટુ 11, 2 ઇન્ટુ 21, 3 ઇન્ટુ 31, બધાની વચ્ચે પ્લસની સાઇન. ઓકે, નાવ સેકન્ડ રો પહેલી કોલમ, 4 ઇન્ટુ સેકન્ડ રો પહેલી કોલમ, 4 ઇન્ટુ 10, 5 ઇન્ટુ 20, 6 ઇન્ટુ 30, વચ્ચે બધાની વચ્ચે પ્લસની સાઇન. ઓકે, દેન બીજી રો બીજી કોલમ, 4 ઇન્ટુ 11, 5 ઇન્ટુ 21, 6 ઇન્ટુ 31, રાઈટ, બધાની વચ્ચે પ્લસની સાઇન.
હવે એડિશન સબટ્રેક્શન કરો ને અહીંયા આન્સર મૂકો 10 + 40 + 90. પછી આમાં 1 × 11 11 21 × 2 42 31 × 3 93 4 × 10 40 5 × 20 100 6 × 30 180 4 × 11 44 5 × 21 105 6 × 30 186 એડિશન કરો અને આન્સર આવે છે ફાઇનલ આન્સર. Okay, so this one is the whole of answer for the multiplication and how you can multiply this one. Okay, so this one is the whole about matrix multiplication. Okay, and last one that I have put the exercise for you. ઓકે, એડિશન સબટ્રેક્શન માટેની એક્સરસાઇઝ મૂકી છે. આ જ એક્સરસાઇઝ જે છે એ એક્સરસાઇઝ હું તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં આમાં બધામાં, રાઈટ. તો કે પહેલાં એક્સરસાઇઝ જે પહેલી છે એમાં તમારે ઓપરેશન સીધું એડિશન સબટ્રેક્શન પહેલાં 3a સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું પછી cને સબટ્રેક્ટ કરવાનું, રાઈટ. અહીંયા એ બીનું મલ્ટિપ્લિકેશન, અહીંયા બી એનું મલ્ટિપ્લિકેશન, આ બે આટલી 5 વેલ્યુઝ તમારે ફાઇન્ડ કરવાની છે. ઓકે, આનો આન્સર જે છે એ મારી પાસે જે લોકોને થઈ જાય એ લોકો મને મેસેજ કરે અથવા તો મને આન્સર હશે તો હું આન્સર કી જે છે એ ફોટો ક્લિક કરી અને મોકલી દઈશ. ઓકે, દેન એ બી મલ્ટિપ્લિકેશન અહીંયા શું છે તો કે આ બેનું એડિશન કરવાનું છે, વચ્ચે બે મેટ્રિક્સ આપ્યા છે, વચ્ચે પ્લસની સાઇન છે એટલે એડિશન કરવાનું છે. અહીંયા પણ બે મેટ્રિક્સ આપ્યા છે, પ્લસની સાઇન છે એટલે એડિશન કરવાનું છે. અહીંયા પણ એડિશન છે ને અહીંયા પણ એડિશન છે એટલે આ આખું સેકન્ડ એક્સરસાઇઝ છે, આખા એડિશનની એક્સરસાઇઝ છે. ઓકે, દેન થર્ડ એક્સરસાઇઝ જે છે એ બધી મલ્ટિપ્લિકેશનની એક્સરસાઇઝ છે. તો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં પહેલું સ્ટેપ કરવાનું, બે મેટ્રિક્સના ઓર્ડર ચેક કરવાના. ઓર્ડરમાંથી પહેલા મેટ્રિક્સની કોલમ અને બીજા મેટ્રિક્સની રો ઇક્વલ થાય તો જ મલ્ટિપ્લિકેશન થશે, અધરવાઇઝ નહીં થાય. અને પછી રો કોલમ મલ્ટિપ્લિકેશન સ્ટાર્ટ કરવાનું અને પહેલું જે હશે અને લાસ્ટ જે હશે એના ઉપરથી તમને એનો ઓર્ડર ખબર પડી જશે કે કેટલા ઓર્ડર મળશે. ઓકે, તો આ એક્સરસાઇઝ એના માટેની છે. ઓકે, અને તમારી ટેક્સ્ટ બુક્સની એક્સરસાઇઝ પણ હું સ્ક્રીનશોટ પાડીને ERPમાં મૂકવાની છે, જેમાં આન્સર્સ હશે તો પહેલાં એ ટ્રાય કરજો. આ વધારાના સમ્સ છે, એ જો તમારે પ્રેક્ટિસ વધારે કરવી હોય તો જ આ સમ કરજો, અધરવાઇઝ ટેક્સ્ટ બુકના સમ કરી લેજો. ઓકે, જેમ પ્રેક્ટિસ વધારે હશે એમ તમને વધારે સમજાઈ જશે. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ. ટીલ ધ નેક્સ્ટ સેશન.